أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18. یہ دونوں آیتیں بھی منافقین کے بارے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منافقوں کی تمام حرکات اور ان کے جو ایمان کی حالت ہے اس کو بیان فرمایا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، جیسے مثال اس شخص کی، استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، جو ماحول تھا یعنی جو ارد گرد روشنی ہو گئی، اس کے ارد گرد یعنی روشن ہو گیا، ذہب اللہ، پھر اللہ لے گیا، بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی، میں، ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، سو وہ نہیں دیکھ سکتے اب، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، اب پھر آنے والے، واپس رجوع کرنے والے اب نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ فرما دیا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی تو آس پاس کی چیزیں اس روشنی سے نظر آنے لگیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا یہ نور، ان کی یہ روشنی لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، سو وہ نہیں دیکھتے اب، یعنی اب نہیں دیکھ سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. اب غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. یعنی یہاں پر جب آپ تفسیر میں دیکھتے ہیں مختلف تفسیروں میں، تو منافقوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کے دل کفر پر جمے ہوئے ہیں، کفر پر قائم ہیں، وہ صرف زبان سے ہی اسلام کا نام لیتے ہیں اور ایک قسم کا دکھاوا کرتے ہیں. دوسرے وہ منافقین جو ایمان تو قبول کر لیتے ہیں اور مسلمان بھی بن جاتے ہیں، لیکن جب مسائل اور مشکلات آ جاتی ہیں تو ان سے گھبرا کر وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا اسلام کو وہ اپنے مفادات کی خاطر، مالی مفادات، نفسانی مفادات، اس کی خاطر وہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے مذہب میں چلے جاتے ہیں، اسلام سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہاں پر
اللہ ताला ने जो बयान फरमाया, अब हम इसको दोबारा देखते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मासलहुम, उनकी मिसाल, कमासलिल्लज़ी, उस शख्स की मिसाल है, जिस्तौक़द नारा, जिसने आग जलाई, फलम्मा, पस जब, अदाअत माहौलहू, जब उससे माहौल में रोशनी आ गई, यानी माहौल रोशन हो गया, बंदे को हर चीज़ नज़र आना शुरू हो गई, जो आस पास इर्द गिर्द की सब चीज़ों का पता चल गया, अंधेरा ख़त्म हो गया, रोशनी में सब कुछ नज़र आना शुरू हो गया। गोया इस्लाम का ये बयान है कि जब ईमान बंदे में दाखिल हुआ, इस्लाम उसके अंदर आया, तो उसको हलाल हराम का पता चलना शुरू हो गया, उसको अच्छे बुरे की पहचान शुरू हो गई, कौन से नेक आमाल हैं, कौन से बुरे आमाल हैं, बंदे को सब मालूम होना शुरू हो गया। तो उसकी रोशनी ये सब, लेकिन बंदा ख़ुद अपने नफसानी और माली फ़ायदा के लिए, मफादात के लिए, नफसानी और माली मफादात के लिए उसने क्या किया कि उसने इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे मज़हब में चला गया या मुर्तद हो गया, इसको छोड़ दिया इस्लाम को अपनी दुनियावी मामलात में फ़ायदे के लिए इस्लाम को छोड़ दिया। जब बंदे ने ऐसा कर लिया तो अल्लाह भी उसका जो नूर था, ज़हबल्लाहु बेनूरिहिम, तो फिर अल्लाह ताला उसका नूर जो ईमान था वो ले गया, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जो उसने इस्लाम के साथ धोखा किया, अल्लाह के दीन के साथ, जो दीन उसमें था उसको रोशनी भी थी, मालूम भी होता था कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, हलाल क्या है, हराम क्या है। जब बंदे ने खुद ही उसको छोड़ दिया तो अब अल्लाह भी उसका नूर, वो रोशनी, वो ईमान ले गया। व तरकहुम, और उसको छोड़ दिया, फ़ी ज़ुलुमातिन, अंधेरे में, ला युबसिरून, अब उसको नज़र ही नहीं आता, ला युबसिरून, वो देख ही नहीं सकते, अब पता नहीं चलता कि अब हलाल क्या है, हराम क्या है, सब बराबर है। अब नेक क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा अमल क्या है, अच्छा अमल क्या है, कौन सी काम करना है, कौन सा नहीं करना। तो अब तो वो आज़ाद हो गया ना, माहौल तो आज़ाद हो गया, क्योंकि इस्लाम में तो आज़ादी नहीं है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि जो ईमान, मुसलमान, जो मोमिन ईमान वाला होता है, उसके लिए ये दुनिया एक कैद खाना है, तो हदूद हैं यहाँ पर, तो हद में रहना पड़ता है। तो ये बंदे क्योंकि इस्लाम की हदूद से निकल जाते हैं, तो फिर अल्लाह ने बता दिया ये ऐसे हो जाते हैं, सुम्मुम, यानी जो बहरे हो जाते हैं। उनको जितनी नसीहतें करें, जितनी दीन की बातें बताएं, जो कुछ कहें, कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वो कान जो है वो बेकार हो जाते हैं ना। बुकमुन, ज़बान से भी कुछ नहीं कहते, जैसे गूंगे होते हैं, बस वो इस बारे में ऐसे गूंगों की तरह ही वो अपना मामला बनाते हैं कि उस पे बात ही नहीं करते, गोया पहलू तही करते हैं। तो इस तरह की हालत है। और उमयुन, यानी अंधे हो जाते हैं, कोई पता नहीं है, हलाल है, हराम है, अच्छा अमल है, बुरा अमल है, बस सब कुछ कर बैठते हैं, खाने पीने में भी हलाल हराम, किसी का कोई एहसास नहीं, तो उनका मामला ख़राब हो जाता है। अल्लाह फरमाता है फिर ऐसी हालत में जो हो जाते हैं, जब उनके कान, उनके उनकी ज़बान और उनकी आँखें भी बेकार हो जाती हैं, तब अल्लाह फरमाता है फ़हुम ला यरजिऊन, बस वो अब वापस रजू करने वाले नहीं हैं, लौटने वाले नहीं हैं, यानी सिरात मुस्तकीम की तरफ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता और इख्तियार कर लिया है, जो इस्लाम से दूर ले जाता है उनको, और उसमें वो खुश हैं। तो अल्लाह भी उनको उन्हीं के हाल पर ही छोड़ देता है। तो उन्हीं के हाल पर छोड़ने का मतलब है जैसे अल्लाह उनकी वो रोशनी ईमान की ले जाता है, फिर अल्लाह फरमाता है ठीक है तुम फिर उसी हाल में रहो। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वो उसी चस्के में इतने फंस जाते हैं कि उनको वो इतना दुनिया की लज्जतें और चस्के इतने अच्छे लगते हैं कि वापस वो दीन इस्लाम की तरफ और सिरात मुस्तकीम की तरफ तकलीफ़ होती है उनको आने को। तो इसलिए ये मुनाफिक ऐसे लोग हैं जो जो
اسلام سے بغاوت کرتے ہیں، اندر کفر رکھا ہوتا ہے اور اظہار ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقین سے بچائے اور منافقوں کی کوئی چھوٹی بڑی ہر بات سے ہی بچائے، اور اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں داخل فرمائے، اور یہ زندگی کے جتنے سانس باقی ہیں وہ اپنی رحمت سے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ گزار کے ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔